تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا بلال مدنی صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ میرے نال آواز لاؤ، میرے نال نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اللہ سونیا جڑا ہاتھ چاک کے نعرہ لائے او دے ہاتھ نو فالج نہ تھی وے تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ذی وقار علماء کرام، قرۂ کرام، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا اے بڑا ہی خوبصورت پروگرام جو ساڑھے نہایت ہی قابل قدر اور قابل احترام بائی حضرت قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب انہوں نے سجایا ہے، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک نہ دیاں محنتانوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ مینوں جڑا وقت دیتا گیا ہے، میں انشاءاللہ اس وقت دے اندر اپنی بات نو انشاءاللہ ختم کرانگا۔ دوستاں کی گزارش ہے کہ اٹھنا بیٹھنا بند کرو، دل جمی دے نال، پیار نال، محبت دے نال چند باتاں سماعت فرماؤ۔ میں انشاءاللہ العزیز سنت دی اہمیت اور فضیلت دے حوالے نال دو تین باتاں انشاءاللہ کرانگا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سنت دی مثال بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ السنتو کا سفینۃ نوح، فرمایا کہ سنت دی مثال اس طرح ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے۔ کچھ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ چکو ہاں ذرا، ماشاءاللہ جنہوں سمجھ نہیں لگ رہی چلو تھوڑے ہی لگ جائے گی انشاءاللہ۔ شرادی صاحب لالن گے انشاءاللہ سمجھ تو آنا۔ امام مالک رحمہ اللہ پتر انہوں نہ کہتے فرمانے نے کہ سنت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے۔ فرمایا کہ جڑے کشتی دے اندر بیٹھ گئے سن او نجات پا گئے، بچ گئے، کامیاب ہو گئے، اور جڑے کشتی چو رہ گئے او طوفان دی زد اندر آ گئے تے تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح ہی کہ جڑا پیغمبر علیہ السلام دی سنت نال پیار کرے گا، محبت کرے گا، اپنی زندگی سنت دے مطابق گزارے گا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ جڑا نہیں کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ تے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے مثال دیتی سی نا۔ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام ابو مسعود رحمہ اللہ، انہوں نے بھی سنت دی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے۔ فرمانے نے کہ دین اسلام ایک ہار دی منند ہے۔ کیوں جی ہار دیکھیا جے کدی؟ جنہ ویکھیا بولو، ہار ویکھیا جے کدی؟ اور تسی کوندے کیوں نہیں؟ تہاڈا نام کی سی؟
ਅਦਨਾਨ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੀ? ਖਵਾਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹਾਰ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਮਸੂਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁन्नत ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਆਈਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸ ਸੁन्नत ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਆਮੀਨ ਨਾ ਗੂੰਜ ਜਾਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਤੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਤੇ ਹੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। हदीस का इतना मुकाम है कि हदीस अल्लाह का हुक्म है। बोलो हदीस हुक्म इलाही है। अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक अंदर फरमाया है, फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दी वही तो बगैर कलाम नहीं करते। जो भी कलाम दीन दे मामले अंदर फरमा रहे ने, फरमाया अल्लाह दी वही दे पाबंद, अल्लाह दी वही दे मुहताज। आइए दारमी दी रवायत इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया जिवें जबरील मेरे ते कुरान लैके आंदा है, इसे तरह जबरील मेरे ते वही भी लैके आंदा है। पता चलता है कुरान भी अल्लाह दी तरफों, हदीस भी अल्लाह दी तरफों में। यानी कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह ते हदीस पाक भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। कुरान ते अमल करना भी सवाब है, हदीस ते अमल करना भी सवाब है। जिवें कुरान दा मुनकर मुसलमान नहीं, हदीस दा मुनकर भी मुसलमान नहीं। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, यानी हदीस हुक्म इलाही है। आइए कुरान पाक दा दूसरा मुकाम भी सुनिए। अल्लाह पाक ने हदीस ते अमल करना हुक्म दिता है, फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फाखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। फरमाया जड़ी चीज़ मेरा पैगंबर दे देवे उन्हों लै लो, और जिहदे तो मना कर दे उस तो मना हो जाओ। आइए जरा तवज्जो फरमाइए। हदीस और सुन्नत दी अहमियत मैं चंद बातां अर्ज करा। आओ सहाबा इकराम किस तरह हदीस ते अमल करते रहे ने, और मेरा थोड़ा अमल वेखिए, मुसलमाना दा अमल देखिए, सहाबा इकराम दा अमल देखिए। आओ मैं हदीस बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह फरमाते ने, असी नबी अलैहिस्सलाम दे नाल नमाज पे पढ़ने पैगंबर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे ने, असी नमाज पढ़ने पे और नबी अलैहिस्सलाम ने भी जूते पहने ने, असा भी जूते पहन के नमाज पढ़ने पे। फरमाते नमाज पढ़दे जबरील अलैहिस्सलाम वही लैके आ गए। फरमाया महबूब जी तुहाडी जूती दे थल्ले गंदगी लगी है या कोई तकलीफ दे चीज़ लगी। फरमाया महबूब जी जूते उतार दिओ। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़दे जूते उतार के अपनी बाई जानब रख लिया ने। सहाबा इकराम ने वेख्या है, सहाबा इकराम ने भी अपने जूते उतार के साइड ते रख दिते ने। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, बस नबी अलैहिस्सलाम वल्लों वेख के सहाबा इकराम ने जूते उतार दिते ने। आ वेखो जो सलाम फिरे है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने सहाबा मेरी ते जूती दे थल्ले गंदगी लगी, तुसां कादे वास्ते ला दित्तियां ने। ओ तवज्जो करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां, हदीस ते अमल होवे ते इस तरह दा होवे, सुन्नत ते अमल होवे इस तरह दा होवे। सहाबा फरमांदे सोहणियो तुसां ला दित्तियां, असां तुहाडे वल्लों वेख के ला दित्तियां।
तुसां ला दित्तियां असां ला दित्तियां ने। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिया भी नहीं ते सहाबा इकराम ने वेख के उतार दित्तियां ने। आओ जरा तवज्जो फरमाया जे। नबी अलैहिस्सलाम दे एक बहुत प्यारे सहाबी ने, हजरत नबी अलैहिस्सलाम दे बहुत प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, इस तरह बैठे दे एक बंदे ने छींक मारी है। हुण तुसीं छींक मार के की पढ़दे हो? बोलो की पढ़ना चाहिए? जदों छींक आवे तो की पढ़ना चाहिए? तो सुनने वाला की पढ़े? तो फिर जिन्हें छींक मारी वो की पढ़े? माशाअल्लाह तुहानू सारा हुंदा है। अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अच्छा मैं पैसे देने लगा, चलो खैर, ये अल्लाह दा वली बैठा है। तो तवज्जो फरमाओ, जो मैं पैगाम देना चाह रहा गल गौर ना सुनते जाना। इधर अब्दुल्ला बिन उमर दे सामने एक बंदे ने छींक मारी है, पढ़दा है, कहन लगा अज अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सुनिया है। हालांकि जुमले प्यारे ने, बड़े खूबसूरत जुमले ने। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दा माना की बंदा है, सारियां तरीफां अल्लाह दे वास्ते, तमाम तरीफां अल्लाह दे वास्ते। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद पाक है। अल्लाह जुमले बड़े प्यारे, जुमले बड़े खूबसूरत ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फौरी रोकया, फौरी टोकया है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके ते ये पढ़न दा हुक्म नहीं दिया। हालांकि मेरा भी अकीदा है वे, सारियां तरीफां अल्लाह दे वास्ते। मेरा भी अकीदा ए वे कि दरूद नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात दे वास्ते वे। पर नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके दे सानू जुमले की सिखलाए ने। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पढ़िया बल्कि फरमाया है जो छींक आवे दे पढ़ना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली नबी अलैहिस्सलाम ने ये पढ़िया, ए जुमले नहीं पढ़े। इतने मुहताज सन सहाबा इकराम। आओ लोगों दो बातें करा तो अपनी बात नूं समेटन की कोशिश करा। फरमाया कि वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा हुवा इल्ला वहयु यूहा। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह को एक बंदा आ गया, कहने लगा इमाम साहब मैं हज उमरे वास्ते इहराम बनना है, दुआ फरमाओ। हाँ अल्लाह मेरे समेत तुहानू सारिआं नू बैतुल्लाह दा हज नसीब फरमाए। अल्लाह मैनू तुहानू सारिआं नू हाजी अमीन साहब दे नाल अल्लाह उमरा नसीब फरमाए। उच्चे को अल्लाह सारिआं नू लै जाए, इसे साल ही लै जाए। तो तुहानू माशाअल्लाह ये भी सुनाण डैन ने, मेरा दिल करता कि मैं भी सुनावां, क्यों जी? पर मैं बिला मुबालगा, अल्लाह जानता मेरे भाई शाह नवाज बैठे ने, उसामा मदनी साहब, दीगर मेरे दोस्त माशाअल्लाह इतनियां खूबसूरत आवाज़ां दित्तियां। अल्लाह आवाज़ मजीद बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह मैनू तुहानू सारिआं नू बैतुल्लाह दी हाज़री नसीब फरमाए। मैं फिर चंद जुमले क्यों ना कह दे। मक्के ते मदीने दी के शान निराली है। जरा सारे को सुभान अल्लाह, जरा प्यार से को सुभान अल्लाह, जरा हाथ चाह के को सुभान अल्लाह। मक्के ते मदीने दी के शान निराली है। मक्के ते मदीने दी के शान निराली है। जिथे टुरदा रिया लोको कौनैन दवाली है। मक्का शहर निराला है, मक्का शहर निराला है, मदीना बरकत वाला है। इन्हां दोआं शहरां दी, इन
इन्हां दोवां शहरां दी कीती रब रखवाली है मक्के ते मदीने दी कि शान निराली है अल्लाह जानदा अगला जुमला इस तो भी बड़ा प्यारा है मक्के दियो नी गलियो मक्के दियो नी गलियो ओ सोने दियो नी डलियो तुसां रज रज तके आए तुसां रज रज तके आए ओ जेदी कमली काली है मक्के ते मदीने दी कि शान निराली है हर मैन चले जाओ हर मैन चले जाओ हर मैन चले जाओ अखीं वेखाओ कन्नी सुन आओ मीनारा विचों गूंज दिए लोको अज़ान बिलाली है कहन लगे जी इमाम साहब था ना जुमरे वास्ते राम बनना कित्थों बनिए हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते ने जुल्हुलैफा तो बनो जुल्हुलैफा ये बंदा कहन लगा इमाम साहब मेरा दिल करदा है कि मस्जिद नबवी तो बनना हालांकि ना जुल्हुलैफा दा नबी अलैहिस्सलाम ने अलहदा कोई शान मुकाम फजीलत नो बयान नहीं फरमाया सिर्फ इन्ना को आंदा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उतो इहराम बन्निया है ये जिथों कहंदा कि मेरा दिल करदा है मैं जनाब मस्जिद नबवी तो बनना ते हालांकि मस्जिद नबवी दी बड़ी फजीलत है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी मस्जिद नबवी दे विच एक नमाज अदा करदा है अल्लाह नूं 1000 नमाज दा सवाब अता करदा है 1000 नमाज दा सवाब देंदा है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मस्जिद नबवी दे अंदर जनाब एक जगह है जिहदे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैना बैती माशाअल्लाह कारी साहब तशरीफ ले आए आलन सालन मरहबा लो मैं इंशाअल्लाह आखिरी बात तवज्जो दे नाल बात सुनदे आ जाना मैं जो पैगाम दे रहा वां नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद नबवी अंदर एक एक जगह जिहदे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रोदा तो मिन रियादिल जन्ना फरमाया मेरे मिंबर तो लैके हुजरे आयशा तक जगह अल्लाह पाक ने जन्नत दा टुकड़ा बना छोड़िया है हालांकि कितनी फजीलत है ये बंदा कह रहे इमाम साहब मेरे दिल दी चाहत है मैं मस्जिद नबवी तो इहराम बनना चाहना वा हजरत इमाम मालिक फरमाते ने ना 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 वीरिया किसी दे दिल दी चाहत दा नाम दीन नहीं अवे को सुन्नत दी अहमियत हालांकि किसी दी दीन दे जनाब दिल दी चाहत दा नाम दीन नहीं किसी दी आरज़ू दा नाम दीन नहीं फरमाया दीन हो ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा छोड़िया है नबी हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते ने ऐ अल्लाह दे बंदे मैनू डर लगदा है किसी फितने अंदर मुबतला ना हो जावी कह लगा इमाम साहब ये फितने च मुबतला होने वाली केड़ी गल है मैं ते मस्जिद नबवी तो इहराम बनना चाहना वा हजरत इमाम मालिक फरमाते ने मैनू डर लगदा है किसी फितने मुबतला ना हो जाई कहंदा इमाम साहब ये केड़ी फितने मुबतला होने वाली गल है हजरत इमाम मालिक ने जवाब बड़ा प्यारा दिता है हजरत इमाम मालिक फरमाते ने ओए अल्लाह दे बंदे जेड़े सवाब दा तेनों पता लग गया है जेड़ी फजीलत दा तेनों पता लग गया है मेरे नबी नूं क्यों ना पता ना लगा हालांकि मेरे पैगंबर दा घर भी मस्जिद नबवी दे अंदर है मेरे पैगंबर ने जुल्हुलैफा तो इहराम बन्निया है तू जनाब कहना मैं मस्जिद नबवी तो इहराम बनना चाहना वा हजरत इमाम मालिक ने कुरान पाक दी आयत पढ़ी है फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम
فرماندے مینوں ڈر لگدا کہ فتنے مبتلا نہ ہو جائیں حالانکہ سنت اوہی ہے جو نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے وے تو مسجد نبوی تو احرام بن کے حج عمرہ کرے گا اللہ تیرا قبول نہیں کرے گا جب تک تم میقات تو ذوالحلیفہ تو جا کے احرام نہ بننے حضرات ذی وقار اے جو سنت دی اہمیت لو آخری بات کراں تے اپنی بات ختم کراں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے نبی علیہ السلام دے صحابی خلاد بن رافع تشریف لیا نماز پڑھی نبی علیہ السلام نو جان لگیا کہ دنے السلام علیکم نبی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا ارج فصلی فإنک لم تصلی حضرات تیزیو کا نماز اس طرح پڑھو جویں میرے نبی نے پڑھی ہے جویں بولو میرے نبی پاک نے پڑھی ہے قبول ہوئے گی انشاءاللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے ارج فصلی فإنک لم تصلی اور میں نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی حضرت خلاد نے دوسری بار نماز پڑھی ہے جان لگے کہیں دینے سونے السلام علیکم نبی پاک نے فرمایا ارج فصلی فإنک لم تصلی نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی حضرت خلاد نے تیجی باری نماز پڑھی ہے جان لگیا کہیں دینے محبوب جی السلام علیکم حضرات تیزی وقار آخری بات توجہ نہ سنے آجے کہیں دینے سونے السلام علیکم نبی علیہ السلام نے فرمایا ارج فصلی فإنک لم تصلی لوٹ جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی خلاد کہیں دینے سونے جے منو نہیں آندی تے منو سکھائی دیو بولو کی گیا تے جے ہون تو آنو اسی کہہ دیا نا ویر نماز جنہ پڑھیا گا اے نہ کیا کر بڑا مولوی تو کہتے رہنے انجنا کیا کرو بلکہ کیا کرو قاری صاحب طلحہ صاحب شیخ صاحب سانو سکھا دو نماز کیویں پڑھنی ہے حضرات میں دعا کرتا جے مسجد آمین نہ گونج جائے یا اللہ سانو پیغمبر دی سنت کے مطابق سانو نماز ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے آنے سوڑے جو نہیں ہوندی سکھائی دیو نبی پاک نے فرمایا توجہ کرے جے فرمایا تیری ساری نماز ٹھیک ہے مگر تیرے رکوع سجدے چ اطمینان نہیں سی صرف ایک سنت دی کمی فرمایا تیری ایک سنت دی کمی سی نماز تیری نماز رب نے قبول نہیں کیتی حضرات تیزی وقار میں ویکھاں تسی ویکھو کہ آ ساڑی نماز اللہ اکبر تو لے کے سلام علیکم تک کیا ساڑی ساری نماز سنت دے مطابق ہے اگر ہے تو فابیہا اللہ قبول فرمائے گا اگر سنت دے خلاف ہے اگر ایک بھی سنت دی کمی رہ گئی تو رب نماز قبول نہیں کرے گا حضرات تیزی وقار سنت دی اتنی اہمیت ہے چونکہ وقت بڑا کم ہے میں اپنے وقت دے اندر دو چار باتاں توڑے سامنے رکھیاں حضرات تیزی وقار نماز کوئی بھی عمل ہوئے سنت دے مطابق ادا کرو اللہ سنت دے مطابق سانو زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے کوئی بھی عمل اللہ کروائے سنت دے مطابق کریے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو زندہ بھی قرآن و سنت رکھے اللہ سانو موت بھی قرآن و سنت عطا فرمائے وآخر دعوائن الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑا ہی مفصل اور جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے